Okay, so we're live. Tanjim, you can go on and share the post. In the meantime, Assalamu alaikum everyone. And again, welcome to the third interview presented by OEMACO. So for those who don't know what OEMACO is an online event management and charity organization. It's basically a youth charity organization. And presently, OEMACO is hosting the largest online public speaking competition in Bangladesh. So to learn a bit more about public speaking, we have arranged, interview sessions so that we can learn from the stars in public speaking. So today we are having our third interview session, and we have a very, very special guest. I am 100% sure most of you know him. In this quarantine, he's having a very busy time, but still, he has decided to come here to help people like me and you, Tanjim, and young generation to learn public speaking and be good at it. So today, the audience, we are having Mr. Rafsan Sabab as our chief guest of honor. Yes, you already heard the name. It's none other than Rafsan Sabab. Like, you might be amazed, and viewers, I know that you are very angry at me and you are yelling at me, calling me my names because you see I'm speaking and Rafsan Sabab is not here. So we're not going to go through any formal introduction since we already know who this legendary guy is. So let's cut down. Please welcome 147.71 pounds, mighty Rafsan. Hey, that's like a lot of wrong information. Teacher 147.7 pounds. That was an assumption. Like I mean, 67. Assumption is like far away from the accurate numbers. That's one. Now the other thing is, tomra jerokom suit type pore boshe erokom chief guest of honor type er bhari erokom mane manushke mane yaad dao khub naam tam dao, etate ki hoy, etate ki show er view bare naki manushjon khub khushi hoy na ki hoy bolto? No, we have to act formal sometimes. Like mane majhe majhe to formal act kora lagbe. Oh, so you just say things in Bangla. তো আমি ধরে নিয়েছিলাম এটা ছিল all English একটা শো, এরকম তোমাদের খুব জোস অ্যাকসেন্ট যেভাবে ইংলিশ দিতে শুরু করলা, ভয় পেয়ে গেছিলাম যে আসলে খবর আছে আমার। No, it's okay. এটা বাংলাতে, like we're gonna launch something international someday and then we're gonna call you again. Oh, nice. না ভালো nice, looking forward to it. Sir Rafsan bhai, কেমন আছেন and how you doing in the quarantine? কেমন আছেন? অনেক ভালো আছি। এরকম আমাকে নিয়ে অনেক ভালো কথাবার্তা বললা সবাই, খুবই ভালো লাগতেছে। যেরকম অনেক বড় সড়ো আমাকে নাকি সবাই চিনে, আমি লেজেন্ডারি ওয়ার্ডটাকেই অলমোস্ট আন্ডার ভ্যালু করে ফেললা তোমরা। সো হ্যাঁ, ভালো আছি, ভালো কথা শুনে ভালোই লাগতেছে। কোয়ারেন্টাইন অ্যাজ ইউ সেড, আমি অনেক বিজি আছি, তুমি তো জানোই। সো আমি তো খুবই বিজি, এটা আমার সময়ই নাই একদম। আমি একদম নিঃশ্বাসই ফেলার সময় পাচ্ছি না, মানে এই শো থেকে আরেক শো, তারপর মানে বিভিন্ন মানুষজন আমাকে খুঁজে পাচ্ছে না। খুব ব্যস্ত টাইম কাটতেছে আমার, আসলে কি বলবো। I've been rich, I've been very busy, I've been, I don't know, কি বলা যায়, মানে একদম at the peak of my life. না, এটা তো কি বলবো ভাই। তুমি তো বলছো তুমি এখন না আপনি এখন a bunch of wrong information সবার মুখে ঢেলে দিছেন। আচ্ছা, so I'm just helping you guys in your job, মানে এটা তোমরা করতেছিলা, so I was just playing along. Okay, good. Babu, I think we're not gonna go on well with this thing, so Babu, just question the last one. Okay, so ভাই একটা কোশ্চেন যেটা আমি 1000% শিওর আপনাকে সব ইন্টারভিউতে ফার্স্টে এটা আস্ক করে। আমি একই কোশ্চেনটা আস্ক করব, কারণ আমি জানি যতজন আমরা দেখতেছি we all have the same question in mind, that is how did it all start? কিভাবে হোস্টিং শুরু করলেন, কিভাবে পাবলিক স্পিকিং এ গেলেন? আমি মায়ের পেটের থেকে যখন বের করার সাথে সাথে আমি চিল্লায় বলে উঠছিলাম যে আমি জীবনে একদিন হোস্ট হবো। That's how it all started. I think if that's the answer you guys are looking for. But হ্যাঁ, এটা যদি খুব একটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাহলে যেটা হচ্ছে যে মোটামুটি ক্লাস 5-6 থেকে I started getting up on stage for different sorts of competitions, কবিতা আবৃত্তি, তারপর এই স্পিচ টিচ। দেখলাম যে স্টেজে উঠলে খুব ভালো লাগে, সবাই অ্যাটেনশন দেয়, আবার একটু ভালো করলে আবার প্রাইজ টাইজ দেয়, ওগুলা নিয়ে ব্র্যাগ করা যায়। So I used to enjoy the bragging rights. তারপরে ক্যারেট কলেজে, as you both are from Cadet colleges, I'm sure যে you guys have done the same. তোমরা নাকি আবার দুজনেই কলেজ কালচারাল প্রিফেক্ট ছিল, এটাও আমাকে লিখে পাঠিয়েছে যে হোস্টরা সবাই কলেজ কালচারাল প্রিফেক্ট। আমরা এখন এক্সপায়ার্ড হই নাই। তোমরা ভাই আরে বাবা, তো অন্য লেভেল ব্যাপারটা। সো হ্যাঁ, এই তো ব্যাপারটা এরকম। সো কলেজেও যখন there are like a lot of opportunities, Cadet college especially, to get up on the stage. So I really used to enjoy
going up on stage, getting that first position, house point পায় সবাই খুব বাহবা দেয়, খুব হিরো লাগে। So এগুলো করতে করতে দেখলাম যে I have a thing for speech, because speechটা goes well beyond just stage competitions. মাঠেও বাস্কেটবল কম্পিটিশনে বাস্কেটবল খেলার আগে টিমকে ইন্সপায়ার করার জন্য, রক্ত গরম করে দেওয়ার জন্য এরকম একটা স্পিচ দেওয়া যায়। That also has its impact. Stage it has its impact. So I think speech is just a wonderful tool. যেটা দিয়ে আসলে we get to do a lot of things in life. Particularly যে কোনো important moment in life, you see that there is speech involved. I think মানে if even if not just 3 minutes বা 5 minutes, maybe just do it a word, but that 2 words are going to make a difference. Either that's going to make it for you or it's going to break it for you. So যে কোনো environment আমার কাছে মনে হচ্ছে যে জিনিসটা যারা ভালো পারে তারা অনেক ভালো ম্যানিপুলেট করতে পারে মানুষকে, পুরো দুনিয়াকে। সো এটাই এখন ওখান থেকে হচ্ছে গিয়ে হোস্টিং তো ওভাবে চিন্তা ভাবনা করে করা হয়নি। কলেজ প্রিফেক্ট হলে বা সিজিপি হলে তো অনেক সময় স্টেজে ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশনটা দিতেই হয় ক্যারেক্ট কলেজে। সো আই ইউজ টু ডু দ্য সেম। ওটা তো অনেক ফর্মালি করতে হয় কলেজে, লাইক ইউ গাইস এরকম টাইটেল পরে খুব ফর্মাল ওয়ার্ডস এর সাথে। সো আই দ্যাটস নট সামথিং রিয়েলি এনজয়েবল। বাট হ্যাঁ, যখনই আসলে কিছুটা কাস্টমাইজ করার উপায় থাকতো, যখন একটু হালকা ইনফর্মাল প্রোগ্রাম থাকতো, তখন আই ইউজড টু ডু ইট মাই ওন ওয়ে। আর এই তো এরপরে যখন বের হই, যখন আইবিএ তে ঢুকি, ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি শুরু হয়, তো তখন এভরিওয়ান স্টার্টস থিংকিং অ্যাবাউট देयर ক্যারিয়ার্স, যে আমি জীবনে কি করব। সো এই জীবনে কি করব যখন ফেজটা আসে, তখন ইউটিউব প্রচন্ড ঘাটাঘাটি করতাম, দেখতাম যে আই রিয়েলি লাইক পিপল লাইক এলেন ডিজেনারেস, জিমি কিমেল, জিমি ফ্যালন। কিন্তু এরকম কেউ বাংলাদেশে নাই। বাট দেয়ার অনলি জব ইজ টু বি গুড উইথ দেয়ার স্পিচেস অ্যাজ আ হোস্ট টু এন্টারটেইন পিপল। সো আমার মনে হচ্ছিল যে এরকম হইতে পারলে কেমন হয়। সো অফকোর্স ওইটার 100% এর 1% এখনো পারি না, বাট they were my inspiration. So ওখান থেকে first show বানানো with 10 minutes go, and then another show happened, and then a even bigger show happened. So that's how the journey is going on so far. It's amazing, ভাই। That's really amazing. I want to say one thing. আমি একটা জিনিস বিলিভ করি যে আমরা যখন সবাই ফার্স্ট টাইম স্টেজে উঠি, সবারই এই সেম ভয়টা লাগে। মানুষ অনেকেই বলে যে হচ্ছে ভয় কিভাবে কাটাবো। ওইদিন আমি ভাই গুগলে সার্চ দিছি যে পাবলিক স্পিকিং ফিয়ার, এটাকে বলা হচ্ছে গ্লাসোফোবিয়া। তো দেখলাম স্ট্যাটিস্টিক্স যে 19% মানুষ পাবলিক স্পিকিং, মানে পুরো ওয়ার্ল্ডে পাবলিক স্পিকিং কে ডেথের থেকেও বেশি ভয় পায়। এই জিনিসটা দেখে আমি কিছুক্ষণ তাকায় থাকলাম যে এটা কি হলো। পাবলিক স্পিকিং ডেথ, মরে যাওয়া থেকেও বেশি ভয় পায়। এখন এই জিনিসটা আমি যেটা বিলিভ করি যে সবাই আমরা যখন ফার্স্ট টাইম স্টেজে উঠি সবাই ভয়টা পাই, বাট দোজ হু ডিসাইড টু ওভারকাম, তারাই হচ্ছে আসলে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। ভাই আপনার ফার্স্ট টাইম স্টেজে এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন ছিল? আমি অনেস্টলি এই ধরনের মানে ডেটা বা স্ট্যাটিস্টিক্স এর সাথে খুব একটা বেশি রিলেট করতে পারি না। মানে যখন মানুষ বলে যে আমি মৃত্যুর থেকেও পাবলিক স্পিকিং বেশি ভয় পাই, একটা ডেটা আছে বা রিসার্চ আছে। সো এটা নিয়ে আমি যদি পরামর্শ দিতে চাই, ইটস গোইং টু বি ব্লাসফেমি, বিকজ আমার কাছে জীবনে কোনোদিন এরকম লাগে নাই। ইনফ্যাক্ট ফার্স্ট বারও যখন স্টেজের সামনে দাঁড়ানো হয়, বা ফার্স্ট বারের তো আসলে কোনো শেষ নাই। মানে প্রথমবার লেটস সে স্কুল কলেজের স্টেজে দাঁড়ানো এক জিনিস, আবার প্রথমবার একটা কনসার্ট হোস্ট করার এক্সপিরিয়েন্স, সামনে 2 লাখ মানুষ থাকবে, ওইটাও আবার একটা ফার্স্ট টাইম। সো ফার্স্ট টাইমের তো জীবনে কোনো শেষ নাই। কিন্তু আমার কাছে কখনো এরকম মনে হয় না যে বাপরে বাপ এত ভয় লাগতেছে যে এর থেকে তো মরে যাওয়া ভালো ছিল। সো এই পার্সপেক্টিভ থেকে কোনো একটা অ্যান্সার দিতে গেলে দ্যাটস গোইং টু বি ভেরি ব্লাসফেমাস। বাট আই থিঙ্ক দি অনলি থিং দ্যাট ওয়ার্ক ফর মি ওয়াজ, মানে ওই সামনে অডিয়েন্স বসা থাকে, ওইটা থেকে যদি ভয়ের সোর্সটা আসে, তাহলে মেবি ইটস বেটার টু নট ডু ইট ফর দেম এন্ড টু ডু ইট ফর ইয়োরসেলফ। মানে এখনো পর্যন্ত whenever I am in front of camera in any stage hosting my shows, আমি আসলে সবসময় এটাই চিন্তা করি যে I am going to have fun. So honestly, if I'm having fun as a host or in my speech, তখন আসলে it automatically translates to the audience. তুমি যেই ছোটা হোস্ট করার সময় দেখবা যে তোমার অনেক মজা লাগছে, অনেক এক্সাইটিং লাগছে, তুমি নিজে অনেক হাসছো, অটোমেটিক্যালি মানুষজনের ফিডব্যাক উইল বি ভেরি গুড অ্যাবাউট দ্যাট শো। কিন্তু তুমি যদি নিজে আসলে মানে ফোর্সফুলি হোস্ট করতে থাকো, বা হচ্ছে গিয়ে বলতে হবে বলতেছো, ওইটা অডিয়েন্সের কাছেও ফোর্সফুলি লাগবে, এটা কখনো অনেস্ট বা হচ্ছে খুব একটা ফানি বা এন্টারটেইনমেন্ট ভ্যালু ওয়াইজ খুব হাই থাকবে না। সো আই অলওয়েজ ফলো দিস ওয়ান থিওরি, I want to have fun when I'm on stage. মানে I want to enjoy my time, and ওটা যখন হয় না, তখন অটোমেটিক্যালি জিনিসটা একটা মনে রাখার মতো জিনিসও হয়, ভয়টাও থাকে না, because you have nothing to lose. You are here to enjoy and make people remember that you did something crazy on stage. So এটাই that is work for me নাকি। But হ্যাঁ, definitely যত বেশিবার ওঠা যায় তত আস্তে আস্তে জিনিসটা কমতে থাকে। You learn your own coping mechanisms. Also মানে ফর পিপল যাদের জন্য আসলে লাইফের থিওরিটা খুব সিরিয়াস, যে এখানে উঠে আমার ফার্স্ট হইতেই হবে, বা আমাকে কলেজ কালচার হইতেই হবে, নাহলে আমার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে, এই ধরনের কথা হলে আসলে তখন প্রেশারটা বেশি থাকে, নার্ভাসনেসের চান্সেস বেশি থাকে, গ্রিন রুমে থাকা অবস্থায় অনেক মানে হার্টবিট বেড়ে যায়। বাট মানে আলটিমেটলি ওই জিনিসগুলো অফকোর্স a lot of things can be at stake.
অত কিছু মাথায় রাখতে গেলে তখন you feel nervous, তখন you start I don't know feeling all sorts of difficult emotions. আমার জন্য the main thing always has been to do something remember worthy, মানুষ মনে রাখবে, and to have fun as much as possible. So yeah, এখন পর্যন্ত that has been working out. Amazing. আমি যাই বলবো তাই লাইক রিপ্লাই হিসেবে না 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 আমরা obviously কিছু একটা বলবো, আমার Obviously, কন্ট্রাডিক্টরি অনেক কোশ্চেনস আছে obviously, বাট আমার কাছে বুঝছেন মানে লাইক আমি যখন মানে OEMACO থেকে যখন এই পোস্টারটা রিলিজ করা হয়েছে যে লাইক we are going to have Rafsan Sabab as our guest, then people were like ভাই এই কোশ্চেনটা আস্ক করিস তো ভাই রে, যে how did he grow the perfect sense of humor, মানে how does he pinpoint the real place inside the heart of the audience. এটা হচ্ছে সব থেকে বেশি মানুষ এই কোশ্চেনটা আমাকে আস্ক করতে বলছে. I hope you really want to answer that question. হ্যাঁ, আই থিঙ্ক প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যে মানে এগেন হিউমার ইজ নট সামথিং যেটা মানুষ মায়ের পেটের থেকে নিয়ে আসে। কিছু মানুষ এরকম থাকে যারা কথা বললেই হাসি পায়, এরকম অফকোর্স সবার হওয়া সৌভাগ্য হয় না। আমি আসলে খুব একটা বেশি হিউমারাস বা ফানি মানুষ ছিল না। ইভেন ইন মাই ইউনিভার্সিটি দেয়ার ওয়্যার লেজিট ফ্রেন্ডস যারা আসলে আমাকে এসে বলতো যে ভাই তোর সেন্স অফ হিউমার এত বাজে কেন, মানে তুই লিটারালি একটা ভালো জোককে খারাপ বানায় ভালো হ্যাড কাম ব্যাক এরকম হয়েছে আমাকে। দেয়ার ওয়্যার মানে মাই ফিমেল ফ্রেন্ডস উড কল মি ব্লে, লাইক সাবাহ অথবা প্লে রাফসান, মানে হাউ মানে কি বলবো আনইন্টারেস্টিং ক্যান ইউ বি। সো মানে ইভেন্চুয়ালি মানে মাই পয়েন্ট হিয়ার ইজ টু সে যে মানে হিউমার ইজ নট আ গড গিফটেড স্কিল। আই থিঙ্ক there is science to it. So যখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে I really want to chase the people that I talked about like Ellen অথবা Jimmy Kimmel, so আমি ওদের লাইফ ট্র্যাক করা শুরু করি যে ঠিক আছে আমার স্টেজে ওরা কই ছিল বা হচ্ছে কই পড়ছে কি পড়ছে, what made them so good in their speech. তো দেখলাম যে stand up comedy was a big part of it. Working with a lot of content was a big part of it. So eventually it is also like একটা ইংলিশ গ্রামার মানে ইংলিশ সেকেন্ড পেপার বই বা হচ্ছে গিয়ে কেমিস্ট্রি বই, এখানে অনেক পড়াশোনা আছে। There are lots of grammars involved, and also the more you see, the more you observe. যেমন আমি প্রত্যেকদিন এখনো পর্যন্ত রুটিন করে 2 ঘন্টা I keep some time for my writing. So I keep on writing sets materials for stand-up comedy. Whenever I am having a show, I do a very detailed research about my guests. So এই জিনিসগুলো খুব religiously করি আর কি। So এগুলো যখন হয় যত বেশি আমরা if I want to be a good stand-up comedian, যত বেশি আমি আসলে quality stand-up comedy দেখবো বা যত বেশি আসলে আমি I'll come across wonderful contents, humorous speeches, comebacks, improv comedy, অথবা আমার গেস্ট সম্পর্কে যত বেশি ইনফরমেশন আমার মাথায় থাকবে ততই আসলে হিউমারটা পিন পয়েন্টেড হতে থাকে। সো ইট অল কামস উইথ এফর্ট, ইট অল কামস উইথ ভেরি রিলিজিয়াস এফর্ট আই মাস্ট সে। মানে হোস্ট হিসেবে বা পারফর্মার হিসেবে আমাদের দেশে আই থিঙ্ক এটারই অভাব আছে যে মানুষজন they always want to like wing it, they always want to মানে do it with their charisma অথবা হচ্ছে গিয়ে their God-gifted abilities. So I don't necessarily believe in depending on my skills and abilities all the time. I depend a lot on my preparation. So I think if my humor is something that people like, so it was based on my preparation and not like God-gifted skills at all. Amazing. অ্যামেজিং বলবি না আর মা বুঝছো আর অনেক সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ড আছে, অ্যাডজেক্টিভ আছে আর সুন্দর সুন্দর অন্য একটা বলবি আমার কাছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার একটা কোশ্চেন ছিল ভাই, কিন্তু লাকিলি কোশ্চেনটা একটা আমরা কমেন্ট সেকশনে পেয়ে গেছি, তো আমরা এটাই উঠাই দেই। আচ্ছা, from Sadman Azad, Bhaiya, how can I make my speech more entertaining and jam-jamat while trying to keep it educative as well? Thank you in advance. প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যে এডুকেটিভ তো ওটা মানে কন্টেন্ট বা ম্যাটেরিয়াল ভালো থাকলে এমনিতেই হয়ে যাবে, ওটার জন্য আসলে স্পেশাল এফর্টটা লাগে না। বাট এন্টারটেইনিং বা জমজমাটে যে পয়েন্টটা বলছে ওইটা আই থিঙ্ক as I said in the very first answer, ওটা আসলে from this intention যে I'm going to do something different. সো যেমন লেটস সে একটা ডিবেট কম্পিটিশন অথবা হচ্ছে গিয়ে লেটস সে এলএমএম, ওখানে যখন মানুষ একটা স্পিচ দিতে উঠে বা ডিবেটার ফার্স্ট স্পিকার হিসেবে উঠে, সো তখন there is a set pattern of what people are expecting from you. যে তুমি শুরু করবা হচ্ছে গিয়ে রেসপেক্টেড প্রিন্সিপাল, অনারেবল জাজেস, তারপর হচ্ছে গিয়ে মাই লাভলি অডিয়েন্স, মাই হোয়াটএভার। সো এটা হচ্ছে কি এক্সপেক্টেড। কিন্তু যখনই আসলে আমরা মানুষকে এক্সপেকটেশনের বাইরে কোন একটা জায়গায় হিট করি, তখন is the time যখন you really have an impact on them, তখন is the time when you make them laugh. So this is also a very golden rule of comedy as well, যে it's always about taking people to one direction and then hitting them on the other completely. So আমি যেটা মানুষ এক্সপেক্ট করতেছে as a beginning, সেই বিগিনিংটা যদি আমি না দিই, আমার ইন্ট্রোটা যদি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কিছু একটা হয়, যেই জিনিসটা মানুষ এক্সপেক্ট করতেছে ইন দি এন্ড সেটা যদি আমি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কিছু একটা করি, তখনই আসলে জিনিসটা এন্টারটেইনমেন্ট ভ্যালুটা বাড়ে, কমেডি এলিমেন্ট বাড়ে,
হিউমার বাড়ে। সো দ্যাট ইজ সামথিং ভেরি ইজি টু ক্র্যাক অথবা বাট এছাড়া আসলে যেটা হয় অনেক সময় মানুষ ডিফারেন্ট হইতে কেউ এক কাজ করা শুরু করে। যেমন there was this মানে there's this thing I see যে সবাই at one point starts telling a story to begin the speech অথবা হচ্ছে কি the debate যে let me start with the story। এরপর দেখা গেল যে 12 জন মানুষই let me start with the story বলে একই স্টোরি বলে চলে গেল বা একটা খুবই irrelevant একটা কাজ করে চলে গেল। So that doesn't also work. So you really need to think about যে একটা পার্টিকুলার ইমোশন টার্গেট করতে হয়। ইট কুড ইদার বি সামথিং ভেরি ট্র্যাজিক, ইট কুড ইদার বি সামথিং ভেরি হিউমারাস, বাট ইট হ্যাজ টু বি স্ট্রং। মিডল লেয়ারে কিছু হইলে না মানে তখন জিনিসটা জমে না। সো যে যখন আমরা এরকম বলি যে অনেক দূরে গ্রামে একটা মেয়ে ছিল, মেয়েটার জীবনে অনেক কষ্ট ছিল, সেই মেয়েটাকে নিয়ে আজকে আমি কথা বলতে এসেছি, দ্যাট ডাজন্ট রিয়েলি হিট মি হার্ড। সো ইফ আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু এন্টারটেইন পিপল অথবা হিট পিপল হার্ড, সো তখন আসলে আমি যে স্টোরিটা দিয়ে শেয়ার করতে চাচ্ছি বা যেই ম্যাটেরিয়াল নিয়ে মানুষের সামনে আসছে ওইটা আসলে স্ট্রাইকিং ইনাফ হইতে হবে, যেটা ও এক্সপেক্ট করে নাই, যেটা ও জানতো না, যেটা ও নর্মালি নিজে করতে পারে না। সো ইট অল ডিপেন্ডস অন হাউ ডিপ ইউ গো, হাউ well you prepare and everything else. Probably like not amazing, Rafsan, not amazing. হ্যাঁ কিছু বলবো আমি এত কথা যদি বলে ফেলি ছিল যে ভাই তুই শেষ কর দেখ এবার আমি কি বলি, এরকম করে রেডি হয়েছে আমি বলে এভাবে তালি দিব, that is going to my humor, এরকম রেডি হয়েছে। না আমার হিউমার ভাই লাইফে যে কবার ফেল করছে ওই কবার মানে ফেল আমি পরীক্ষাও করিনি, বাজে অবস্থা খুব। এই যে কেবল একটা ফেল করলো, দেখছেন যে কেবল এই হিউমারটা ফেল করলো, it's quite obvious. So the next question is Rafsan bhai, মানে you see অনেকে আছে মানে like I personally 100 times I failed while just while approaching for a humor. So like that, and that time পরের যে সেন্টেন্সটা আমরা ইউজ করি, পরের সেন্টেন্সটা like most of the time আমরা so they use করি, so this happened, I crack a humor, no one laughs at me, and then so I start with so this happened. And this really is a very degrading thing for everyone. Like সবাই এটা খুবই ডিপ্রেসড থাকে একটা হিউমার যদি কেউ ক্র্যাক না করে। Like what do you think যে মানে if you have a speech formation where you have like 5 humors and you fail in the first humor, and then how do you overcome that? Like আপনি এটা কিভাবে নিউট্রালাইজ করেন, or do you even try to neutralize that? আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে এটাই কিন্তু মানে the theme অথবা the element is humor, but এই যে জিনিসটা কথা তুমি বলতেছো সেটাকে বলে পাঞ্চ লাইনস। মানে যেই জায়গাটায় তুমি এক্সপেক্ট করো মানুষ হাসবে বা ইট উইল এন্টারটেইন দেম, সো ইটস কল্ড পাঞ্চ লাইন। সো আমি যেটা করতে পারি, আমি ছোটখাটো একটা গ্রামার শিখাইতে পারি বা পাঞ্চ লাইন, যেটা স্ট্যান্ড আপ কমেডির জন্য ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। সো প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যে ইটস আ লট অ্যাবাউট টাইমিং, it's a lot about how you deliver, it's a lot about the structure. So যেমন একদম কমন একটা স্ট্রাকচার হচ্ছে প্রথমে মানুষকে একটা প্রিমাইস দিতে হয় যে আমি কি নিয়ে কথা বলতেছি, একটা সেটআপ দিতে হয়। সেটআপটা ইজ মোস্টলি অ্যাবাউট টেকিং देम টু ওয়ান ডিরেকশন, এন্ড লাস্টলি গিয়ে পাঞ্চ লাইনটা ডেলিভার করতে হয়। There is this guy called Rahul Subramanian, who is a very good stand-up comic from India. So there is a joke that he does like this, which is a perfect example of a premise, setup and punchline. Joe ফার্স্টে বলে যে আমার মানে the setup is আমার let's say চাকরি চলে গেছে বা চাকরি মানে আর নাই, so that's like a premise. So you're expecting যে চাকরি চলে যাওয়ার পরে কিছু একটা নিয়ে কথা বলতেছে আমার সাথে। নেক্সট comes the setup যে then I did something যেটা হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিয়ার সব মানুষ যখন ফ্রি থাকে তখন করে। So that's like the setup যে তোমাকে একটা ডিরেকশনে নিচ্ছে, তো you start guessing যে ইন্ডিয়ার সব মানুষ ফ্রি টাইমে বসে বসে করে এমন কি কাজ আছে, you start wondering about a lot of things. So কিন্তু তারপরে let's say you say something like আচ্ছা maybe টিভি দেখে, maybe some other stuff, কিন্তু তারপরে ও গিয়ে পাঁচটান ডেলিভার করে যে I did my MBA. So no one expected যে he will say যে আমি হচ্ছে গিয়ে চাকরি চলে গেছে তারপরে I did something যেটা ইন্ডিয়ার মানে সবাই করে ফ্রি টাইমে বসে বসে, তারপরে he said I did my MBA. So it's like no one was expecting যে MBA কে এত নিচে নামায় আনবে, MBA এর কথা বলবে as something যেটা মানুষ ফ্রি টাইম পাইলে করে, কিন্তু that is what strikes people. So ultimately when we go for punchlines, কয়েক দুইটা জিনিস মনে রাখতে হয়। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে গিয়ে আমি এক্স্যাক্টলি কোথায় মানুষকে এক্সপেক্ট করতেছি হিট করার, কোন পয়েন্টটায়, সো ওটা হ্যাজ টু বি রিয়েলি অর্কেস্ট্রেটেড বা স্ট্রাকচার্ড। নাম্বার টু হচ্ছে যত কম কথায় ওখানে পৌঁছানো যায়। সো একই কথা কিন্তু তিন ভাবে বলা যায়। যেমন এটাকে খুব প্লেনলি বলা যায় যে আমার চাকরি চলে গেছে, চাকরি যাওয়ার পর আমার অনেক দুঃখ হয়েছে, দুঃখ হওয়ার পর আমি ডিসিশন নিই যে আমি আমার টাইম পাস করার জন্য কিছু একটা করবো। টাইম পাস করার জন্য ইন্ডিয়ার অনেক মানুষ অনেক কিছু করে থাকে, যেমন দিস 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 এন্ড দিস, বাট আই ডিড MBA। doesn't sound funny at all, মনে হয় অপশন বাট ওটাকে যখন আমি তিনটা সেন্টেন্সের মধ্যে নিয়ে টাক 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 করে বসাই দিলাম তখন হচ্ছে গিয়ে সামথিং কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। সো আই থিংক পাঞ্চলাইনস টু ওয়ার্ক they have to have a
really concise but precise structure. It really has to strike people hard. It really has to surprise them. And সবকিছু মিলায় some writing is involved. You really want to make people laugh. So you cannot expect this is a funny idea. So আমি এটা বললেই মানুষ হাসবে. No, because delivery উপর timing এর উপর অনেক কিছু depend করে. So that's something that you can use. Mind blowing, Rafsan bhai, mind blowing. Google amazing. তারপরে এটা শুনে নেন। যার 5টা আছে 5টা অ্যানসারের জন্য 5টা বুঝবে একটা। আচ্ছা ভাই আমরা আরেকটা রিলেটেড কোশ্চেন নেই। ওকে, দীপ্র প্রত্যয়, Rafsan bhai, I kind of have a similarly dissimilar dream like you. I saw your bio that you want to host the Oscars one day. I want to host the Grammys one day. So what are the 3 golden tips of hosting a show? 3টা পর্যন্ত যাবে কিনা জানি না। নাম্বার 1 টিপ হচ্ছে গিয়ে যে while hosting a show অথবা while you create a show, don't try to follow anyone. You have to make sure যে শোটা রিফ্লেক্ট করে তোমার নিজের পার্সোনালিটি, because every person is different এবং similarly ওই পার্সোনালিটির উপরে বেস করে your appearance on the show, your humor, your guest selection, everything has to be like you. So that's number 1. Your show has to be something different. যেটা আমি অন্য কোথাও পাইতেছি না। যদি আমি অন্য কোথাও পাই তোমার এন্টারটেইনমেন্ট, তাহলে there is no point of your show existing in the first place. That's number 1. Number 2 হচ্ছে যে be very choosy in terms of মানে your content, your guest selection. So যদি এমন হয় যে যারা পপুলার আমি শুধু তাদেরকে নিয়ে আসবো, regardless of whether they excite you, their work excites you, তাহলে আসলে জিনিসটা কাজ করবে না। You should always try to design the content in such a way, অথবা try to invite those people যাদের কাজ দেখে বা যাদের গল্প শুনে তুমি নিজে ইন্সপায়ার্ড হও, নিজে এক্সাইটেড হও। আদারওয়াইজ বোঝা যাবে যে there is lack of energy, it's very forced. So forced things do not work. আর নাম্বার 3 হচ্ছে গিয়ে frequency. So in terms of hosting a show, you have to be really consistent. যে আমি প্রত্যেক সপ্তাহে তোমাকে ডেলিভার করতেছি বা প্রত্যেক দিন ডেলিভার করতেছি বা প্রত্যেক মাসে 2বার ডেলিভার করতেছি। So একটা করে আবার 3 মাস পর আরেকটা করলে it doesn't really work. So those will be my 3 suggestions. সেটা বলতো মাহবুব, আর অ্যাডজেক্টিভ আসলে কি গুগল সার্চ দে, খুবই সুন্দর, গুগলে সার্চ দে তো অ্যাডজেক্টিভ। আচ্ছা রাফসান ভাই, আচ্ছা মাহবুব প্লিজ। আমরা আরেকটা কোশ্চেন নেই। ওকে, ফুয়াদ সাইফুল্লাহ, in our speech when we have an exact plan regarding our speech and everything is going according to plan, then suddenly we start running out of time. How to fight it? এই ফাইটটা আসলে স্পিচের মধ্যে থেকে শুরু হওয়া উচিত না। এই ফাইটটা শুরু হওয়া উচিত স্পিচ প্রিপারেশনের টাইমে, বিকজ মোস্ট অফ দ্য টাইমস স্পেশালি গ্যারেট কলেজে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমার টাইম আছে 5 মিনিট, আমি একদম 4 মিনিট 59 সেকেন্ডের একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে স্টেজে উঠি। সো দ্যাট ইজ আ ভেরি রিস্কি বিজনেস ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, বিকজ স্টেজে অনেক কিছুই হতে পারে, যেমন টাইম আগে অন করে দিতে পারে, মাইন্ডটা ফার্স্ট 20 সেকেন্ড কাজ না করতে পারে, তুমি একটা লাইনে যতটুকু তাড়াতাড়ি বলছো প্র্যাকটিস টাইমে সেটা থেকে একটু স্লো হয়ে যেতে পারো। সবকিছু মিলে আমার কাছে মনে হয় you have to be really comfortable in terms of your time distribution. So 5 মিনিট যদি টাইম থাকে তাহলে 4 মিনিট 59 সেকেন্ডের স্ক্রিপ্ট না বানাই, you should target 4 মিনিট 30 সেকেন্ড, like 30 সেকেন্ডের বাফার টাইম। সো তখন you don't have a pressure of time, you don't have a pressure of being very fast in your speech. So ওই কমফর্ট জোনটা আসলে তোমার কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্টের টাইমে থাকা উচিত। It should not be like আমি স্টেজে উঠে মামা তাড়াতাড়ি বলে কভার করে ফেলবো। ওইভাবে জিনিসটা যেটা হয় যে মানে যখন যেখানে একটু পজ দরকার, যখন যেখানে একটা ইমোশন দরকার, ওটা দেওয়া পসিবল হয় না। সো আই রিয়েলি পুট আ লট অফ এমফেসিস অন দিস থিং কল্ড পজ। সো আমরা সবসময় মনে করি যে pause is like a break, but pause is not really always a break. Sometimes it is that one element যেটা একটা পার্টিকুলার সেন্টেন্সের গ্র্যাভিটি অনেক বাড়ায় দেয়। সো আমাকে এরকম একজন একটা এক্সাম্পল দিছিল যে সো there is this drama বা elocution happening. সো ওখানে এরকম একটা ডায়লগ বলতেছে স্টেজে দাঁড়ায় বাংলায় কেউ একজন যে ফিরিয়ে দাও আমার ছেলেবেলার সেই 12টি বছর বলে, there is this intended pause of like 10 seconds. So এই পজটা কেন দেয়? Because in that 10 seconds the entire audience goes back to their childhood memories and comes back to the play. So ওই কারণে ওই পজটা is even more important than the dialogue that was followed by the pause, right? So it's very important that we keep some space. It's very important that we are very comfortable in terms of time distribution actually. I get it. Okay, Tanjim. Acha, I'm একটা question করি রাফসান ভাই। It's like, do you ever study the audience?
যে হচ্ছে তারা কারা, তারা কোত্থেকে আসছে, তাদেরকে আমি কিভাবে করব? Absolutely, all the time. মানে and এটা করার সবচেয়ে বেস্ট পসিবল উপায় আমার কাছে মনে হয় যে আমি একটা কন্টেন্ট আপলোড করলাম, সো ওটা 2000 মানুষ শেয়ার করলো, সো আই গো থ্রু দ্য লিস্ট অফ শেয়ারস and see যে what is that one person who shared it, শেয়ার করার সময় কি ক্যাপশন লিখছে, ও কোথায় পড়াশোনা করে, ওর বয়স কত। সো এটা আমাকে আমার অডিয়েন্সকে বুঝতে খুব মানে সুবিধা হয় এটা দিয়ে। এটাও বুঝতে আমাকে সুবিধা হয় যে আমার কন্টেন্টটা কেন এক্স্যাক্টলি ও শেয়ার করছে, কেন এতটা ভালো লাগছে যে you felt like this content is worthy of being on my timeline. সো ওই ইমোশনটা বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, অডিয়েন্সের ওই ডেমোগ্রাফিটা বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট নো যে কোন মানুষটার জন্য আমি এক্স্যাক্টলি ক্রিয়েট করতেছি, তাহলে ইউ ক্যান নেভার রিয়েলি ইম্প্যাক্ট দেম ইন দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট টু। বিকজ লেটস সে আমি ধরে নিলাম আমার অডিয়েন্স হচ্ছে 18 থেকে 24, দ্যাট ইজ নট ইনাফ। 18 থেকে 24 ইজ আ হিউজ অডিয়েন্স বেস। সো ওটার মধ্যে অনেকগুলো ভাগ করা যায়, ওটার মধ্যে আরো এজ ডিফারেন্স দিয়ে ভাগ করা যায়, ওটার মধ্যে সোশিও ইকোনমিক ক্লাস দিয়ে ভাগ করা যায়, ওটা দিয়ে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি দিয়ে ভাগ করা যায়, অনেক কিছু করা যায়। সো it's very important that we know our audience very well, because once we know our audience very well, once we know যে ওরা কোনটা রিলেট করে কোনটা রিলেট করে না, what is going on in their life, ওখান থেকে আসলে কন্টেন্টটা ডিরাইভ করতে হয়, ওখান থেকে আসলে কন্টেন্ট ডিজাইনিংটা আসে। So it's very important. So it's তানজিম হ্যাং খাই গেছে, আমরা আগাই। আজকে আমরা অনেক ইন্টারেস্টেড অডিয়েন্স পাইছি, অনেক কোশ্চেন আসছে। ওকে, একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। আচ্ছা, ফ্রম अगेन দীপ্র প্রত্যয়, top challenges you face to be who you are today, or top challenges you face to aspire to be who you want to be in the coming years? Top challenge number one, while choosing any non-conventional career or decision, the first obstruction comes from your close ones. So it could be your girlfriend, it could be your parents, it could be your close relatives, who will never approve of risky choices. So that's the number one challenge. ওরাই বলবে যে ভাই তুমি কি পাগলামি করলা, এটা কেন করলা, এরকম একটা স্টেটমেন্ট হবে। আবার they will be the first ones to come and congratulate you when once you are successful, যে আমি তো আগেই বলছিলাম তোমার তো এটাই করা উচিত, তোমার চাকরি বাকরি তো তোমার জন্য না। সো দ্যাটস নাম্বার ওয়ান। আর এছাড়া হচ্ছে গিয়ে সো ইফ ইউ ট্রাইং টু স্কেল আপ, মাঝে মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল পার্টটা ইজ এ চ্যালেঞ্জ, যে আমি অনেক বড় একটা শো করতে চাই কিন্তু আমার তো টাকা পয়সা নাই। সো দ্যাট কুড বি আ চ্যালেঞ্জ। নাম্বার থ্রি হচ্ছে যে সো দেয়ার আর স্টিরিওটাইপস ইন দি মিডিয়া, ইন দি ইন্ডাস্ট্রি, যে হচ্ছে গিয়ে টিভিতে হইতে হইলে এরকম হইতে হবে, টিভি ছাড়া এটা হওয়া যায় না, বা হচ্ছে নিজের প্ল্যাটফর্ম করলে অত বড় হয় না, বা যে টিভি হোস্ট না তার শোতে খুব একটা বেশি কিছু হয় না, এরকম কিছু স্টিরিওটাইপ আছে। সো ইউ হ্যাভ টু ব্রেক দি স্টিরিওটাইপস উইথ ইউর ওন ওয়ার্ক, উইথ ইউর পারফরমেন্স, উইথ ইউর স্কিলস। সো দিজ আর সাম অফ দি চ্যালেঞ্জেস দ্যাট ইউ মাইট ফেস। আর এমনিতেও আপকামিং ইয়ার্স এর চ্যালেঞ্জ চিন্তা করলে আমার কাছে একটাই যেটা আসে, সেটা হচ্ছে যে এখনো পর্যন্ত অল মাই কন্টেন্টস আর ইন বাংলা। So this is not really a content that a global audience can enjoy. So at one point in my life I'll have to make the switch. Can I start producing content in English that is relevant for the whole world to watch? So ওই ট্রানজিশনটা I haven't seen anyone from Bangladesh to do. সব কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, অনেক ভালো ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যারা বাংলাদেশে অনেক ভালো ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছে, বাট বাংলাদেশে হচ্ছে গ্লোবাল অডিয়েন্সের জন্য কন্টেন্ট ক্রিয়েট করা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আমি এখন পর্যন্ত কোনো এক্সাম্পল দেখিনি। সো দ্যাট ইজ লাইক অ্যান আননোন টেরিটরি, যেটা I'll have to cruise through, I think. আচ্ছা ভাই, এটার সাথে আমরা একটা ফলো আপ কোশ্চেন নেই এই স্টেরিওটাইপটা নিয়ে। From Sadman Azad, whenever we try to do anything creative or out of the box, we often get a barrier from the society or family that এসব করে লাভ নাই, পড়তে বসো। Again, if we show examples of famous people who thought out of the box and did something awesome in life, we also hear that ওরা আর তুমি একই জিনিস না। So how can you cope up with this backpull of the society? Sadman Azad is really depressed. I get it. Like, oh, more jabe dudin pore. No, I think my prayers for you. I think Sadman Azad is really realistic. মানে he has pinpointed the problem. মানে ওটা আসলে ডিপ্রেশন বলা যায় না, ওটা বলা যায় he is very to the point in terms of the question. So প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যে you have to pick your priorities in life. প্রথম কথা হচ্ছে যে যদি এরকম হয় যে আমার জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার শুধু বাবা মা না, আমার চাচা চাচি, খালা খালু, মামার শালার ভাইয়ের বোনের ছেলে who I have never seen, তাকেও খুশি করা, তাহলে you definitely cannot make এরকম risky choices in life. But I think you definitely have to consider the case of your parents, যারা তোমাকে অনেক কষ্ট করে বড় করছে এবং আরো অনেক কষ্ট করবে তোমার জন্য. So you have to take a
calculated risk. It cannot be like a blind wild guess type of risk. So calculated risk কিরকম, it should not be just like যে আমি পছন্দ করি হোস্টিং, আমি হোস্ট হতে চাই তাই আমি হোস্টিং করবো। এখানে আই থিঙ্ক অ্যাটলিস্ট 3টা পার্সপেক্টিভ আসা উচিত। নাম্বার 1 অফকোর্স তুমি কতটা চাও, নাম্বার 2 হচ্ছে কি হাউ গুড আর ইউ অ্যাট ইট, বা হোয়াটস ইউর পোটেনশিয়াল। তুমি এখনো পর্যন্ত কি কি এক্সাম্পলস দেখছো যেটা টেলস ইউ যে দিস ইজ দ্য রাইট চয়েস ফর ইউ অ্যান্ড not the other 1000 sectors that you could try. I'm not saying যে একটা non-conventional choice কে disapprove করলে you only have to pick the conventional ones like being a doctor or engineer, but non-conventional world এও আরো হাজারটা অপশন আছে। So I think if you also need to explore a lot to see যে কোনটাতে তুমি আসলে একটু হলেও বেটার সবার থেকে। তারপরে you also have to see a potential like a commercial potential যে হোস্ট হিসেবে আসলে জীবনে কি টাকা কামানো যাবে, বা is there really a career out of it. So এই তিনটা যেখানে কোলাইড করে সেটা is like an ikigai, মানে ইকিগাই কনসেপ্টটা হচ্ছে যে ইটস দি পারফেক্ট কম্বিনেশন বা ব্যালেন্স। সো ওইরকম একটা 10টা জিনিস এক্সপ্লোর করে আগে নিজের জন্য ওইটা করা উচিত, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে গিয়ে ইউ হ্যাভ টু গিভ দেম সাম প্রুফ যে দেখো আমি এরকম একটা শো হোস্ট করছি, এটা এতগুলো মানুষ দেখছে বা পেপারে আসছে। সো পেপার আসা জিনিসটা বাংলাদেশ অনেক কাজ করে, টিভিতে দেখাইলে ওটা অনেক কাজ করে, বড় কোন একটা অডিটোরিয়ামে তোমরা পুরস্কার পাচ্ছ তোমার বাপ মার সামনে, ওটা অনেক কাজ করে। সো এরকম মোমেন্ট যত গিফট করা যাবে ছোট ছোট, তখন দে আর মোর প্রোন টু বি কনভিন্স যে না এ মনে হয় পারবে। আর দি আদার থিং ইজ একদম ডিরেক্ট সম্মুখ সমরে না গিয়ে একটু ব্যালেন্স করে করে আগানো। সো লেটস সে আমি এখনো পর্যন্ত আই এম নট আ ফুল টাইম হোস্ট, I have a day job which is also a very creative job in a creative agency that gives me my monthly income. এর পাশাপাশি হচ্ছে কি আমি আমার কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি, শো হোস্ট করি, স্ট্যান্ড আপ কমেডি করি, এভরিথিং। সো দে ক্যানট রিয়েলি টেল মি যে তুই তো চাকরি করছ না। সো আই হ্যাভ মেড দ্যাট ব্যালেন্স ফর মাইসেলফ। সো আস্তে আস্তে যখন আমি দেখবো যে আমার প্যাশনটা থেকে এত টাকা আসতেছে যে আমার চাকরি করা লাগবে না, তখন মেবি আমি চাকরি বাদ দিয়ে দিব একদিন গিয়ে, তখন আই হ্যাভ মাই ওন স্ট্যান্স। বাট শুরুতেই তুমি যদি বলো যে কিসের কি, আমি তো হোস্টিং করেই মাসে কোটি কোটি টাকা কামাবো, and you will see যে you are not even earning thousands, so তখন your dreams will fall flat. So you have to have a plan. Parents are also a part of the plan, how to deal with them. But চাচা চাচি মামা মামি খালা খালু you can never explain. I think বেশিরভাগ মানুষের জীবনে এদের কোনো কন্ট্রিবিউশন থাকে না, যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কি opinions that you should never give a fuck about. রাফসান ভাই আমরা অনেক 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 বেশি কোশ্চেন পাচ্ছি, কমেন্ট বক্সে কোশ্চেনের ঝড় উঠে গেছে, আমরা আগে কোশ্চেন সমস্যা নাই। ওকে Rafsan bhai, did you discover humorous side through writing? No, absolutely not. I think I discovered it through my speeches, through my performances. আমি যখন দেখতাম যে as I told you যে আমি আমার পারফরম্যান্সটাকে বা স্টেজের অ্যাপিয়ারেন্স থেকে রিমেম্বার ওয়ার্দি করতে চাইতাম। তো সবসময় দেখা যেত যে রিমেম্বার ওয়ার্দি করার জন্য আমি হিউমারাস সাইডটাকে পিক করতাম, যে আমি এমন কিছুটা বলবো যেটা দিয়ে অডিয়েন্স খুব মজা পাবে, হাসবে, তালি দিবে। সো দ্যাট ওয়াজ হাউ আই ডিসকভার্ড প্রবাবলি মাই intention অথবা bias towards humor. So it was definitely not through writing. Writing is something যেটা আমি খুবই রিসেন্টলি শিখছি because of stand up comedy. So stand up comedy এর মধ্যে writing টা খুবই important. So I've learned it probably in last 2-3 years. আচ্ছা ভাই। Okay, from Anas Abdullah, in 3 minutes how can we show the pause or emotions? 3 minutes এর মধ্যে অনেক টাইম if you think about it. মানে পজ আর ইমোশন কিন্তু এমন না যে 10 সেকেন্ড চুপ করে বসে থাকতে হবে। পজ আর ইমোশন মানে হচ্ছে কি you have a steady pace when you are talking. You know যে কোন জায়গাটা পার্টিকুলারলি ইমোশন, you know যে কোন জায়গাটা মানুষকে হিট করবে, সো ওই জায়গাটায় 1 সেকেন্ডের জায়গায় 2 সেকেন্ড দাঁড়াবো। সো 3 মিনিটকেও তুমি যদি খুব ভালোভাবে ডিস্ট্রিবিউট করো তখন আসলে জিনিসটার মধ্যে পজ, ইমোশন সবকিছু সম্ভব। আলটিমেটলি জাস্ট রিমেম্বার ওয়ান থিং, যে আমরা অনেক কিছুই বলে চাই যে আমাদের কাছে মনে হয় সবকিছু অডিয়েন্সের কাছে ম্যাটার করতেছে, বাট অ্যাকচুয়ালি করে না। They probably take away just one sentence from the entire speech বা one idea. So ওইটা যত ভালোভাবে বোঝানো যায় তত বেটার। 5টা জিনিস বললে দেখা যাবে যে একটা মাথায় থাকবে না। So I always go for quality rather than the quantity of arguments, points, or things that you can go about. অসাধারণ। আমরা সামনে যাই। আনাস আব্দুল্লাহ ভাইকে লাভ রিঅ্যাক্ট দিয়ে যেতে বল। আনাস ভাই মনে হয় এটা লাভ রিঅ্যাক্ট দিয়েছে। আনাস ভাই লাভ রিঅ্যাক্ট দেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। আমি তোমার লাভ রিঅ্যাক্ট অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি। আবার দীপ্র প্রত্যয় থেকে What moment, event, or achievement you consider to be the peak of your present career, and how did you reach that particular event? ওইভাবে আসলে পিক বলা যাবে না। আমার I take it as a journey. প্রত্যেকটা স্টেপের সাথে সাথেই I chase some even bigger step, even bigger moment. So
অনেক মোমেন্টে আসলে অনেক বড় সড় সিগনিফিকেন্স থাকে, যেমন when it was the first time I had my own show, so 10 minute school, a 10 minute school sort of had that faith in me যে না ও পারবে এটা। সো তখন ওই মোমেন্টটা was a মানে particularly important moment যখন আমি ওয়াটার শো বানাই ফার্স্ট with a team full of young people, like a full-fledged late night show structure show. That was also an important moment. An entire team had faith on me. অডিয়েন্স দেখতে আসছে, অনেক বড় বড় গেস্ট আসতে চাইছে। So ওগুলো সবগুলো important moment ছিল। A few days back when I had my first let's say proper international interview with Abhishek Banerjee from India, I think that was also a big moment for me. So কোনো মোমেন্টকে আসলে এভাবে একটা পার্টিকুলার মোমেন্ট আমি বলতে পারবো না, বাট হ্যাঁ মানে there were plenty of such important moments and I never take any of it for granted. Every time I'm sitting in front of a camera, every time I'm appearing somewhere or hosting a show, it's important for me because I consider the whole thing to be a journey. So আমি যদি আসলে অস্কার হোস্ট না করে মরে যাই আমার খুব একটা বেশি দুঃখ থাকবে না, কারণ that's just one destination. So if you are enjoying the journey, if you're enjoying every step is special. এটা একদম মনে লাগছে। আচ্ছা লাইক মাহবুব প্লিজ পজ দ্য কোশ্চেনস, ওয়েট একটু প্লিজ পজ দ্য কোশ্চেনস, ঠিক আছে মনে লাগছে ভাই? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা রাফসান ভাই Rafsan bhai, are you all right like with like staying with us? Is it okay with you? Are you busy or like I no, that's not it. Like when you are a busy man, আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন এটাই তো কত বেশি, but like still do you have enough time with you? It's fine. Exactly, এই সেশন অনেক বড় হবে ভাই, কত মানুষে কি করতেছে মেসেঞ্জারটা পিক আপ করতে পারতেছি না। আচ্ছা ওর মধ্যে মেসেঞ্জার পিক আপ করতে হলে তো সমস্যা নেই আসলে। ওরা যে কমেন্ট, ওদের কমেন্টকে বেল দেওয়া হচ্ছে না, অনেকে কমেন্ট করছে বেল পাচ্ছে না, ওরা হচ্ছে ইনবক্সে পাঠাচ্ছে তানজিম এটা পর এই মাহবুব দেখ। আচ্ছা ভাই আমরা এবার এই কোশ্চেনটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কোশ্চেন, আমি এতক্ষণ ধরে এটার দিকে তাকাইছিলাম। Okay, if possible, what advice would you gonna give to the Rafsan 10 year younger from now? এটা আমাদের কাছে লাগবে সবচেয়ে বেশি মনে হচ্ছে। ও মানে এক্স্যাক্টলি এখন থেকে 10 বছর আগে, সো ইট ওয়াজ 2010, সো তখন হচ্ছে কি আমি মনে ক্লাস 9 10 এ দিয়ে কোথাও আছি, রাইট? সো to be very honest, the advice would not be anything regarding my career অথবা হচ্ছে কি আমি কি শিখতেছিলাম কি করতেছিলাম, because honestly I was a very hard working kid already by that time. মানে যখন এই ক্যারেক্টার প্রজেক্ট ঢুকার পর থেকে I was very hard working, I was very serious about everything. The only thing that I would probably tell that younger version of myself is realize the importance of the people who are important to you, অথবা the people you care about. So আমার কাছে মনে হচ্ছে যে this is one area particularly in life যেটাতে আসলে I still have a lot to learn, অথবা হচ্ছে I did not really do a very good job. So মানে I don't know if you guys know about this. So Harvard, there's this study যে they really wanted to find out what makes people happy. So for this they did a study on like 500-600 মানুষ, তাদের একদম জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ট্র্যাক করছে, এন্ড এটার জন্য 3-4 সেট রিসার্চার লাগছে, বিকজ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এতগুলো মানুষের তো এক সেট অফ রিসার্চার আসলে পারবে না রিসার্চটা কমপ্লিট করতে। সো ইট ওয়াজ ডান বাই 3 or 4 different teams of researchers. So ultimately what came out was our happiness is directly proportional to the amount of meaningful human connections we have, which means যতগুলো এরকম মানুষ থাকে আমাদের লাইফে যাদের সাথে we can go really heart to heart, really have a very good conversation, really have like a deep connection, তত আসলে আমরা হ্যাপি হই। So you can never be happy like alone অথবা just 1 or 2 people. So এটাই। So আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখন থেকে 10 বছর আগে গেলে আমি এই জিনিসটাই আমাকে অ্যাডভাইস দিতাম যে হচ্ছে recognize who are these people around you who really care about you and do a good job of sticking to them. ভালো লাগলো অনেক। ওকে ভাই। ও ভাই নতুন ওয়ার্ড আসতেছে, এগুলো ডিকশনারিতে অ্যাড করে রাখ। Okay, from Nasif Walid. Rafsan bhai, you know many a times I start speaking meaningless words while my speech is going on, which ends up ruining the speech. Bhai, how do I overcome this by being able to comfortably speak up the words that remains inside of me? I think তোমার কোশ্চেনটার একদম pinpoint solution in one word is vocabulary. So যত বেশি আমাদের vocabularyটা ওয়াইড হয় তত বেশি মানে আমাদের
ডেলিভারিটা ফাস্ট হয়। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট এই ওয়ার্ডটার ইংলিশ কি ভাই, এটার পারফেক্ট ওয়ার্ডটা খুঁজে পাচ্ছি না। সো স্টেজে যখনই এই জিনিসটা হয় তখনই আসলে ইউ আর সাপোজ টু হ্যাভ আ লাইক ব্রেক অথবা হচ্ছে কি একটা ইন্টারাপশন। সো এইটার আমি আসলে নট লাইক যে খুব ইন্টেনশনালি ভোকাবুলারি শেখা শুরু করছিলাম, বাট দেখা যেত যে যখন পোয়েট্রির জন্য পাঠাইতো হাউস থেকে, বা হচ্ছে গিয়ে এসে লিখতে পাঠাইতো, বা এরকম বিভিন্ন জিনিসপত্র থেকে আসলে ভোকাবুলারিটা কোনো না কোনো ভাবে শিখা হয়ে গেছিল। So there are legit people মানে যারা ডিকশনারি দেখে দেখে ভোকাবুলারি বাড়াইতো, বাট আই ওয়াজ নট দ্যাট কাইন্ড অফ আ গাই। আমার এরকম কোনো কম্পিটিশন থেকে শিখা হয়ে যেত, আর প্লাস আইবি এর জন্য কিছুটা পড়াশোনা করা লাগছে ভোকাবুলারি নিয়ে। সো মানে the wider range of vocabulary we have, the মানে lesser chances of you facing such a problem. So I think just collect any book on vocabulary and start building it আর কি। সো আমাদের সময় মনে হতে পারে যে আমি অনেক ওয়ার্ড অলরেডি জানি, আমি অনেক পড়াশোনা ইংলিশে জাহাজ হয়ে গেছি। অ্যাকচুয়ালি না, বিকজ ইমোশনস কে আসলে ওয়ার্ডে কনভার্ট করাটা খুবই ডিফিকাল্ট কাজ। এন্ড ব্রিটিশ ইমোশন, আমেরিকান ইমোশন আর বাংলাদেশি ইমোশন তো সেম না। সো এই জিনিসটা আমাদের জন্য আরো ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এই কারণে। সো দ্য মোর ওয়ার্ডস উই নো, দ্য মোর মুভিজ ইউ ওয়াচ উইদাউট সাবটাইটেলস অফ কোর্স, সো প্রবাবলি তত আসলে তোমার এই প্রবলেমটা কমবে। ওকে ভাই, এবার একটা কোশ্চেন, মানে it depends on your perspective. Okay, from Ayman Sabit, from public speaking to anchoring, does it differ? ওরা দেখলে আমার মনে হয় যে আয়মান সাদিক। So literally একদম এরকম হয়েছে মেসেঞ্জারের মধ্যে there is Ayman Sadiq and there is Ayman Sabit পরপর। I'm like, ও আচ্ছা ওকে, হ্যাঁ বলো। But he's very enthusiastic. আমি ওকে অনেক জায়গায় দেখছি, very serious about his passion, trying to learn all the time and সব জায়গায় পার্টিসিপেট করছে। হ্যাঁ, সো কি জানতে চাই আমাদের Ayman Sabit? Is it too different ভাইয়া? কোনটা? কি পাবলিক স্পিকিং আর হোস্টিং এর মধ্যে ভাইয়া, how was your journey, মানে is it too different? I think it is very different. Public speaking or hosting is definitely very different, because public speaking is like whenever you are in front of the public and giving a speech. So that is public speaking. But hosting is not necessarily you have to address the public. You have to give a full-fledged speech. Because speech আর হোস্টিং এর মধ্যে পার্থক্য আছে, স্পিচ আর স্ট্যান্ড আপ কমেডির মধ্যে পার্থক্য আছে। পাবলিক স্পিকিং বলতে আমরা যেটা বুঝাই যে একটা বিশদ আলোচনা কোন একটা ব্যাপারে, বা হইতেছে গিয়ে আই ডোন্ট নো রেকর্ডিং আ 5 মিনিট লেন্থের স্পিচ, ওটাকে আমরা পাবলিক স্পিকিং বলি। সো এখন তো পাবলিক স্পিকিং ওয়ার্ডটা এইভাবে থ্রো করে সবাই, একদম মানে যে সবাই পাবলিক স্পিকিং শিখায়, সবাই পাবলিক স্পিকিং অনেক এক্সপার্ট, অনেক পারে। সো আই থিংক পাবলিক স্পিকিং আর অ্যাঙ্কারিং এর মধ্যে পার্থক্য আছে, ইন দ্য সেন্স যে পাবলিক স্পিকিং এর মধ্যে আসলে খুব একটা বেশি হিউমার না থাকলেও চলে। ইট ক্যান বি অলসো ইনফরমেশন যেটা তোমার ভ্যালু অ্যাড করবে, ইট ক্যান বি ইমোশন যেটা তোমার ভ্যালু অ্যাড করবে। হোস্টিং বা অ্যাঙ্কারিং এর মধ্যে বা স্ট্যান্ড আপ কমেডির হিউমার জিনিস, ট্র্যাজেডিও থাকতে হবে এমন কোনো কথা নাই। পাবলিক স্পিকিং কুড বি জাস্ট অ্যাবাউট I think information, value. So if you look at TED Talks, so I think TED Talks are the perfect example of public speeches. So ওখানে কিন্তু আসলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে how much value are you adding to the audience. So ওখানে কিন্তু এমন না যে যারা ভালো কথা বলতে পারে তারা চলে আসছে, ওখানে কিন্তু সবাই একটা সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট হয়, যে ও কিছু একটাতে খুব ভালো, সো ওইটা নিয়ে কথা বলতে চায়। কিন্তু আমরা মনে করি যে পাবলিক স্পিকিং মানে হচ্ছে আমি ভালো কথা বলতে পারবো, মানে হচ্ছে আমি স্পিচ দিয়ে দিব। সো দ্যাট ইজ নট probably the entire intention of the entire philosophy behind public speaking. Okay, another question, right, from Nafisa Tahsin Anand. Which one we should emphasize more, the way we speak or the things we speak? দুটা ইম্পর্টেন্ট, বাট থিংস উই স্পিক যদি স্ট্রং হয় কিন্তু ডেলিভারি যদি ভালো না হয় তাহলে আসলে ওইটার ভ্যালুটা থাকে না। সো ডেলিভারিটা দিয়ে অনেক সময় হচ্ছে গিয়ে উইক ম্যাটেরিয়াল কভার করা যায়, কিন্তু অনেক স্ট্রং ম্যাটেরিয়ালও ভালো ডেলিভারি না থাকলে আসলে কভার করা যায় না। সো আই থিঙ্ক বোথ আর ইম্পর্টেন্ট, বাট ডেলিভারিটা আসলে মাঝে মধ্যে বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায়। সো ইফ ইউ আর ইন আ ডিবেট মেবি তখন ম্যাটার অনেক বেশি ডিপেন্ড করে যে তোমার কন্টেন্ট কতটা স্ট্রং, আর্গুমেন্ট কতটা স্ট্রং। বাট ইফ ইউ আর ইন some sort of an entertaining performance, তখন আসলে ডেলিভারিটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়। কিন্তু আমাদের দেশে ভাই একটা জিনিস দেখা যায় যে হচ্ছে মানুষ অ্যাকসেন্ট নিয়ে অনেক চিন্তিত, যে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট লাগবে, আমেরিকান অ্যাকসেন্ট লাগবে। কে চিন্তিত? এটা তোমাকে কে বললো? মানে হ্যাঁ, অনেকে তো ভাই এটা নিয়ে অনেক কত প্র্যাকটিস করে, ব্রিটিশ ইংলিশ, আমেরিকান ইংলিশ। প্র্যাকটিস তো করাটা অফ কোর্স ইটস লেজিট, প্র্যাকটিস তো করতেই হবে টু গেট বেটার। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না যে ইটস আ মাস্ট, বা কখনো তোমাকে অডিয়েন্স এসে বলছে যে হেই তোর কথা যদি পুরা ব্রিটিশদের মতো না লাগে শুনতে, আমি তোর কথা শুনুন না, এরকম মনে হয় না। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ বিং ভেরি ক্লিয়ারলি কমিউনিকেটেড। মানে তুমি যেটা বলতেছো যদি মানুষ খুব ইজিলি বুঝতে পারে,
that is the best possible form of accent that you can have. So Bangladesh আমার কাছে মনে হয় খুব pure British accent অথবা pure American accent, I think it's sort of like a disadvantage because যেই মানুষগুলো ওটা শুনে অভ্যস্ত না সে আসলে ওটা বুঝতেই পারবে না। So I think it's the most important part is আমি যেটা বুঝাইতে চাই সেটা মানুষকে ক্লিয়ারলি বুঝাইতে পারতেছি না। এরকম অনেক মানুষ আছে যাদের পারফেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন নাই, পারফেক্ট ফ্লুয়েন্সি নাই, বাট স্টিল you really feel like listening to them. So it's not really just about the accent or pronunciation. Of course, pronunciation and অনেক impact থাকে. It makes you look smart, makes you look confident. কিন্তু সবকিছু মিলাই আসলে জিনিসটা একটা impact create করে। It cannot be just one factor. Okay. Okay. From Anaf Yusuf, what's the biggest challenge you have with this specific role right now, and how are you going to overcome it? এখনকার আসলে ওইভাবে ওভারকাম তো এখন আসলে ওভারকাম তো করে ফেলছে না ওরকম না। I think you should always choose like bigger challenges because যদি এমন হয় যে আমি এমন একটা চ্যালেঞ্জ নিছি যে ঠিক আছে আমার 5,000 ফলোয়ার হয়ে গেলেই জোস, আমার এটাই চ্যালেঞ্জ, তাহলে আসলে the moment you do it and then the next morning you'll be like ab kya kare, এখন আমি কি করব, এরকম একটা ব্যাপার হয়ে যাবে। So that's also very frustrating. So this is a theory that I learned from Tanmay Bhatt, who's like an Indian stand-up comic. যে সো মানুষের একটা ফ্লো স্টেট থাকে। সো ফ্লো স্টেট হচ্ছে যে স্টেটে তুমি সবচেয়ে বেশি প্রোডাক্টিভ, সবচেয়ে বেশি অ্যাচিভিং এন্ড অলসো সবচেয়ে ওয়েল পারফর্মিং। সো ফ্লোটা রিচ করার জন্য মানুষের যেটা করতে হয় খুব কেয়ারফুলি একটা গেম সিলেক্ট করতে হয় যে তুমি যে গেমটা খেলবা। ধরো কম্পিউটারে 5টা গেম আছে, একটা গেম আছে ইজ অ্যাবাউট বিং দি বেস্ট হোস্ট ইন বাংলাদেশ, একটা গেম ইজ অ্যাবাউট বিং দ্য টপ কর্পোরেট গাই ইন বাংলাদেশ, the other game is about just being happy with your family. So you see, if I am someone who gets excited by the idea of hosting and আমি যদি second game টা choose করি to be a corporate guy, no matter how how much value I get out of it, no matter what my salary is, no matter how fulfilling the challenge is, আমি কখনোই এই flow zone টাতে যাব না because that doesn't suit me. কিন্তু যখন আমি হোস্টিং এর ওই গেমটা খেলবো যে I want to be a really well-reputed host, not in just Bangladesh but in the entire world. So একটা হচ্ছে কি যদি জিনিসটা খুব বেশি ইমপ্র্যাকটিক্যাল হয়ে যায় যে আমি গোলটা কখনো পৌঁছাতে পারবো না, তাইলেও সমস্যা। আবার যদি খুব ছোট একটা গোল নিয়ে নিই যে হ্যাঁ সোশ্যাল মিডিয়াতে মোটামুটি একটা ফলোইং থাকলে হবে, তাইলেও সমস্যা। সো উই শুড অলওয়েজ চুজ আওয়ার গেমস বা চ্যালেঞ্জেস ইন আ ভেরি ক্লেভার ওয়ে, যাতে যে গেমটা তুমি খেলতেছো এভরি ডে ইট এক্সাইটস ইউ, যে I'm one step closer to my dream, I'm one step closer to the next milestone, and I'm really enjoying the journey that I'm having. So it's also very important to be honest with yourself. So আমরা অনেক সময় একটা জিনিস ম্যানিফেস্ট করি বা মনে আরেকটা থাকে, যেমন বাইরে বাইরে আমি বলতেছি যে আমি আসলে স্পিচ নিয়ে ইন্টারেস্টেড বিকজ আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ লাইভস অফ ডিফারেন্ট পিপল, কিন্তু দেখা গেল তুমি একটা ছাতার মাথা কেয়ার করো না about different people, you just want to be famous. So be honest with yourself. I want the fame, I want the money, I want the attention out of it. So it's also pretty important to be very honest with yourself, especially if you're going to go for a long journey and not just a short thrust. আর চ্যালেঞ্জের কথা যেটা বললো এটা আমি আগেও বলছি যে as I said, my dream or destination is to reach the Oscars level someday. So I have still not figured out how a global content বানানো যায়. So ওইটা is the current challenge, and আমি ওইটাকে overcome করার জন্য I'm trying to do a lot of study, a lot of research, trying to go through a lot of content creators' lives যারা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে they made it to Hollywood. যেমন Trevor Noah. So Trevor Noah started his journey as a stand-up comedian from South Africa. So ওখান থেকে he made it to America. So there is some sort of a pattern. So এরকম কিছু প্যাটার্ন ক্র্যাক করার চেষ্টা করছি। That's it. Okay. একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন পেয়েছি ভাই আরেকটা from Sadmana Hassan. Tell us about your purpose of life. Purpose of life ব্যাপারটা তো মানে খুব ভারী like you don't know this guy Sadman or life এর মানে ও খালি খুঁজে purpose of his life, ও খালি কাজ। আর আমি মনে হয় আগে যেটা ক্লিয়ার করা দরকার সেটা হচ্ছে অনেস্টলি আমরা সবসময় পারপাস ওয়ার্ডটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছি যে দুনিয়া বদলায় ফেলবো বা জীবন মানে বিশ্ব বদলায় ফেলবো, না হলে পারপাস হবে না। ইউর পারপাস কুড বি জাস্ট বিং a very good son to your father. Your purpose could be just being a very good family guy, being a very good husband. মানে I don't know, মানে সো পারপাস স্টেটমেন্টটা সবসময় আমরা অনেক বড় করে দেখতে চাই,
ওইরকম বড় করে দেখার কোনো কারণ নাই। ইনফ্যাক্ট এখন একটা পার্টিকুলার পারপাস যদি থাকতে হবে আমার কাছে এটাও মনে হয় না। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে প্রথমত ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট এভরি মর্নিং ইউ ওয়েক আপ উইথ এক্সাইটমেন্ট and every night when you go to sleep you are happy. And more importantly, there is this quote that I really follow from Casey Neistat. Casey Neistat is one of my most favorite bloggers from America. So I'm going to say যে when do you really have a purpose or when do you have a successful life? যখন you spend a lot of time doing the things that you love and you spend very little time অথবা the least possible time doing the things that you do not like. সো কিছু জিনিস আমাদের যেটা ভাল লাগে করতে সেটা যত বেশি করা যায় আমরা তত হ্যাপি হই, যেটা করতে ভাল লাগে না সেটা যত কম করা যায় আমরা তত হ্যাপি থাকি। বাট in terms of purpose, যেটার মধ্যে একটা outwardly expression থাকে, I think for me it's just about through my work giving people a bit of a good time, taking them away from their stress for a while. So আমি কখন পারপাসফুল ফিল করি যখন একটা মানুষ আমার স্ট্যান্ড আপ কমেডি একটা ভিডিও দেখে রাত 3টার সময় মেবি আমার টেক্সট পাঠায় যে আমার মন অনেক খারাপ ছিল কিন্তু এই ভিডিওটা দেখার পর I felt better. I felt like I was taken away from my stress for a while. So তখন you know that your work is also impacting people's lives. So ultimately when it's entertainment purpose কখনো আসলে মানুষের জীবন খুব বড় করে চেঞ্জ করে দেওয়া না। The purpose of it is to make people happy. The purpose of it is to give people a good time. Because ওই জিনিসটা অনেক বড় আর অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। মানুষকে হাসানো is not just about মানুষকে হাসানো. It's about giving them a good time. যেটা আসলে এখনকার দুনিয়ায় খুব scarce, খুবই rare to find. Because there's so much negativity around. মানুষকে আমরা এন্টারটেইন করতে গিয়ে অনেক নেগেটিভিটির আশ্রয় নিই, রোস্টিং করি এমন ভাবে যে 10টা মানুষ হাসবে এবার যাকে পচাইলাম সে কাঁদবে বাসায় গিয়ে। So I don't think that's entertainment, but that's positive entertainment. So yeah. ওকে ভাই, আমরা আর দুইটা কোশ্চেন নেই। ওকে, রাফসান ভাই দেখ ঘাম বের হয়ে গেছে শরীরে। রাফসান ভাই what makes you feel most empowered ভাই? যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি এম্পাওয়ারফুল করা সেটা হচ্ছে যে I have absolutely zero dependence on any external stakeholder. আজকে যদি আমার সাথে কোনো কোম্পানি কোনোদিন কোনো ব্র্যান্ড এন্ডোর্স না করে, কেউ স্পন্সর না করে, কোনো টাকা না দেয়, কোনো ক্যামেরা না থাকে, কিচ্ছু না থাকে, I'll still be able to create content. I'll still be able to do my shows. I'll still be able to be who I am. That's the most empowering thing. I don't have to give a shit about কোনো কোম্পানি, কোনো ব্র্যান্ড, কোনো টিভি চ্যানেল কে কি মনে করে আমার কন্টেন্ট ফানি হচ্ছে নাকি আনফানি হচ্ছে নাকি আমার কি করা উচিত নাকি আমি দেখতে কালো না সাদা, কোনো কিছু নিয়ে আমার কোনো কেয়ার করা লাগে না। বিকজ আই কমপ্লিটলি customize my own platform বা my own work in a way যেটা is really personal and এর মধ্যে কোনো রকমের খুব বড়সড় ডিপেন্ডেন্স নাই। And it's something that people like, I think probably because of its the honest nature of it or the intentions behind it. So এটা আমার সবচেয়ে বেশি empowering লাগে। I don't really have a lot of dependence. একটা টাইমে অনেক বেশি ডিপেন্ড করতাম for like others, যেমন এডিটিং পারতাম না অথবা হচ্ছে কি একটা ভালো মোটামুটি ক্যামেরা ছিল না। তো তারপরে মোটামুটি একটা টাকা জমায় যখন মোটামুটি একটা ভালো মোবাইল হ্যান্ডসেট কিনতে পারছি that has a good camera, so তখন I was set যে ঠিক আছে I have a good camera and editing শিখে নিয়েছি মোটামুটি ঘুরতে ব্লগ গুলো বানাইতে এখন মোটামুটি আমি এডিটও করতে পারি। So I am blessed to have a lot of people working with me as a team, a lot of young people, a lot of very expert people working with me because they believe in my vision, not about in my work. So that also adds a lot of value to my work. কিন্তু যদি এমন হয় যে একদিন আমাকে পুরোপুরি একা কাজ করতে হবে, I'm ready for it. So that's what empowers me. অ্যাডজেক্টিভ মারার একটা ইচ্ছা হচ্ছে। আচ্ছা ভাই, লাস্ট কোয়েশ্চেন ফ্রম দ্য অডিয়েন্স। আর যে অডিয়েন্স যাদের কোয়েশ্চেন আমরা নিতে পারছি না আজকে, ইটস গেটিং লেট, উই আর ভেরি সরি। বাট ওকে, না ইটস নেভার টু লেট, ইটস নেভার টু লেট। আমাদের আরেকটা ইন্টারন্যাশনাল সেশন হবে, পর ইন্টারন্যাশনাল রাউন্ডে আরেকটা সেশন হবে রাফসান ভাইয়ের সাথে, ডোন্ট ওয়ারি গাইস। ইয়েস, ওকে, ইটস ফ্রম এগেন আইমান সাবিত। আমি কি আইমান সাদিক বলছি? Okay, thanks a lot for your remarks, ভাইয়া। যদিও আমি অনেক জ্বালাই ইনবক্সে। ভাইয়া, another question. Is humor a thing we can nurture and grow? And is it a must that I have to be humorous? ভাই, আমি একটা জিনিস অ্যাড করি যে as a parallel to humor, আমরা পাবলিক স্পিকিং এ কোন স্কিল গুলো ইউজ করতে পারি, কোন টপিক গুলো ইউজ করতে পারি যেটা আমাদের emotions. I mean, as I said in my answers previously, humor is just laughter বা হচ্ছে গিয়ে হাসি is just one expression of one particular emotion. So তুমি যদি মানুষকে হাসাইতে পারো কথা দিয়ে, তুমি মেবি এমন একটা মানুষ হতে পারো যে মানুষকে কান্দাইতে পারো।
So that is also a great success as a speaker. আমার এখন মনে আছে ক্লাস 9-এ আমাকে জোর করে হাউস থেকে বাংলা এক্সেম্পল স্পিচের জন্য পাঠায় দেয়। বাংলা এক্সেম্পল স্পিচ I never felt very comfortable in terms of বাংলা বা বাংলা এক্সেম্পল স্পিচ দিব, কিন্তু মানে my only মানে let's say courage বা হচ্ছে গিয়ে confidence was যে স্পিচই তো ভাই, সো মানুষকে নাড়া দিতে পারলেই তো ইটস ডান। সো টপিক যখন উঠাইছি দেখলাম যে টপিক উঠছে মাকে মনে পড়ে। সো মাকে মনে পড়ে এমন একটা টপিক, যে টপিকটার উপরে তুমি যদি এই স্ট্র্যাটেজিতে ফিক্স থাকো যে আমি মানুষকে হাসাবো, probably not going to work that much. So যখনই আমার এই টপিকটা উঠছে তখনই আমি এমন ভাবে লাফাইতে লাফাইতে প্রিপারেশন নেওয়ার বক্সে গিয়ে বসছি যে আমার হাউসে সবাই বুঝে গেছে যে আজকে খবর আছে, আজকে স্টেজ অংশ আগুন জ্বালাই ও ফার্স্ট হবে, and that confidence was probably evident in my movements. So you see, my only strategy was আমি যা মনে আসে exactly about this topic আমি সেটা গিয়ে বলবো, and that will make people cry, and exactly that happened. So you see, something like you miss your mom or you are homesick, it's not just your own emotion, it's an emotion that is shared by everyone in the audience যে এরকম একটা মানে phase of life এর মধ্যে দিয়ে গেছে। So the beauty of that speech was it was so emotional যে এটা শুধুমাত্র যে আমার সামনে যে ক্যারেট গুলো বসেছিল ওদের গায়ে লাগছে তা না, ওরা তো কাঁদছে স্যার ম্যাডামরাও পর্যন্ত কাঁদছে। The reviewer came up on stage and he was like, I don't have my mother, she has left us, kintu I sort of got back to my memories while listening to that speech. So you see, your speech should not always have to be humorous, just particularly target one emotion and master it as good as you can. So it could also be a very tragic incident, it could also be somehow growing kindness in the hearts of your audience. এলেন এই জিনিসটা অনেক ভালো করে, ও মানুষকে হাসাচ্ছে ঠাস করে ও মানুষকে একদম কান্দায় ফেলে। Exactly. এই জিনিসটা খুব you feel such a diverse emotion যেটা তোমাকে এত বেশি ইন্সপায়ার করবে বা আপলিফট করবে you cannot even imagine. So একটা good speaker is a master of emotions. ও তোমাকে হাসাতেও পারবে, ও তোমাকে কান্দাতেও পারবে। So try to be a master of emotions and not just humor. খুবই ভালো লাগলো। আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকে আমাদের লাইভের প্রায় শেষ দিকে চলে আসছি। রাফসান ভাই, ওকে, হাউ ডু ইউ থিংক বাবু ওয়েট দাঁড়া তুই যে মানে এভাবে বলছিস যে লাইভের শেষের দিকে এসে পড়ছিস, ব্যাপারটা যেন স্ক্যামে দাঁড়াইছে, ব্যাপারটা দাঁড়াইছে যে হচ্ছে ইউ হ্যাভ রান আউট অফ অ্যাডজেক্টিভস এন্ড নাও ইউ হ্যাভ টু এন্ড দ্য লাইভ সেশন। না, শেষ সেটা এসে দাঁড়াইছিল, হ্যাঁ ভালো ছিল। I'm really sorry, আমি আসলে অ্যাডজেক্টিভের খুব শর্টেজে পড়ে গেছি, আরো অনেক অ্যাডজেক্টিভ দরকার। ওকে, যেটা আচ্ছা রাফসান ভাই, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ মাহবুব যেটা বলতেছিল ওটা আমি বলতাম, সমস্যা নেই তুই বল। ওকে, আরে কি ভাই, আচ্ছা ঠিক আছে রাফসান ভাই, what is your expectation from OEMACO, like how do you think everything is going? আমি আসলে এটাই আজ করতাম। এক্স্যাক্টলি, আমি জানতাম যখন আমাকে সাকিবের সাথে যখন কথা হয় তখন আমি ওকে ফিডব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করছি বা বলার চেষ্টা করছি যে you guys have to work harder because just একটা ইভেন্ট পেজ করলাম আর মোটামুটি বন্ধু বান্ধব সবাই মিলে 200-300 মানুষ হয়ে গেল, আর আমি একটা পোস্টও দিলাম না, এনগেজ করলাম না মানুষের সাথে, it doesn't really make you successful, অথবা getting good guests on your show doesn't really make you successful. I think if I had one expectation out of this is like out of such an initiative, I think that one expectation would be really care about তোমার এত কাজকর্মের ইম্প্যাক্টটা কি। So if you really believe in making people better speakers, তোমার যত রকমের কাজকর্ম তুমি করলা, শো করলা, কম্পিটিশন করলা, যাই করলা, তারপর আসলে পারলে একটা কাউন্ট দাও যে আমরা কয়টা মানুষকে ভালো স্পিকার বানাতে পারছি। So let's say আমরা সবসময় we brag about the wrong things like 1000 participation, 100 ভিডিও আসছে ভাই, বা আমাদের তো ভাই পার্টনার প্রথম আলো, কিন্তু real thing is if you say tell people that this is about public speaking, so you should also measure যে কয়জন মানুষ আগে খুব একটা ভালো পারতো না এবং আমাদের এত কিছুর পরে কয়জন মানুষ বলছে যে এখন আমি ভালো পারি because of this particular organization by event, right? So there is this quote যে what gets measured gets managed. যখন তোমার KPI গুলো হয় কত বড় বড় পার্টনার আসছে, কত বড় বড় গেস্ট আসছে, বা কতগুলা রেজিস্ট্রেশন
আছে, তখন you only care about those things. But যখন তোমার KPI হবে কতগুলো মানুষ এই এক্সপেরিয়েন্সের পরে আসলে বেটার স্পিকার হতে পারছে, and you have a very good way of verifying that number by impact, তখন আসলে you'll do the real work. So that's my expectation. রাফসান ভাই, একটা স্পেশাল রিকোয়েস্ট আছে, একটা কোশ্চেন নেই? হ্যাঁ, sure. No. Okay. From Syed Zuhair Wasim. Rafsan bhai, if you are Cadet College. Absolutely no shade of doubt, because definitely IBA is a very reputed organization, Bangladesh's best business school and everything. And বেরোলে তোমার সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যায়, লাইফে অনেক বেতন চলে আসে, তোমার ভালো জায়গায় বিয়ে হয় আর অনেক কিছু। কিন্তু I think মানে I have no words to express what sort of an impact Cadet College had on me. মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পুরো 6 বছরের একটা শর্টকাট ভার্সন বা এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে the 6 years we have in cadet life. I think there are of course systemটা এখন অনেক ancient হয়ে গেছে, a lot of structures need to be changed, a lot of styles, academic structures, everything should be revised. কিন্তু সব মিলায় আমার কাছে মনে হয় মানে আমি যেই মানুষটা হয়ে ওখানে ঢুকছি, যেই মানুষটা ওখানে বের হয়েছি, ওইটা আমি বাইরে কোনো স্কুল কলেজ থেকে হইতে পারতাম না। যে ধরনের ইমোশন গুলো ওখানে শিখছি, যে ধরনের রেসপন্সিবিলিটি গুলো ওখান থেকে নেওয়া শিখছি, বা যতটা হার্ড ওয়ার্ক করার ক্যাপাবিলিটি বাড়ছে, এটা আমি অন্য কোনো জায়গা থেকে করতে পারতাম না। আমি ট্রাস্ট মি, আইবিএ তে ফার্স্ট ইয়ারের পর দিস ইজ দ্য মোস্ট ফ্রিকোয়েন্ট কোয়েশ্চেন আই ইউজ টু গেট, যে তুই যে একসাথে এতগুলো কাজ করস, বিকালবেলা ফুটবল খেলবি, বাস্কেটবল খেলবি, সকালবেলা ক্লাস করবি, আবার হচ্ছে গিয়ে উইকেন্ডে ডিবেট কম্পিটিশন করবি বা বিজনেস কম্পিটিশন করবি, এতগুলো একটা মানুষ কেমনে করে? আমার কাছে মনে হয় আই এম স্টিল নট ডুইং ইভেন 1/4 of what all we used to do in Cadet College. So যেই মানুষগুলা 4:30 থেকে রাত 11:30 পর্যন্ত টানা দৌড়ের উপর থাকতে পারে, সেই মানুষগুলো বাইরে এসে কিভাবে পুরোপুরি হারায় যাবে বা কাজকর্ম না করে খুশি থাকবে, সেটা আমার মাথায় ঢোকে না। অ্যাটলিস্ট আমি ওটা করতে পারিনি। সো হোয়াট এভার ইউজ টু কাম ইন টু মাই ওয়ে, সবকিছু অনেক বেশি ইজি লাগতো। এখনো পর্যন্ত I never compare my standard of work অথবা হচ্ছে গিয়ে the pace of my work অথবা how hard I can work with people from outside, because probably life philosophy is different, but probably they take life a bit easier. But Cadet College has taught me, if you really care about something, you can work as if your life depends on it. So ওই ইমোশন গুলো, ওই সাডেন থ্রেস্ট অফ I don't know, মানে এক্সাইটমেন্ট, হাউসের জন্য জান দিয়ে দেওয়ার যে ব্যাপারটা, কলেজকে এলএমএ উঠানোর যে ব্যাপারটা, ওই জিনিসগুলো আসলে goes a long way into life if you really understand the potential of those and not just take those experiences literally. আমি যখন কলেজ প্রিফেক্ট হই, one of the biggest complaints, probably the only complaint that the principal had against me was যে তুমি হাসো না কেন, তুমি সবসময় তো গম্ভীর থাকো কেন, হোয়াটস রং উইথ ইউ? আমি তোমাকে আমি দিইনি, বা লেটস সে তোমাকে আমি জীবনে কোনোদিন বকাও দিই নাই। ইটস ট্রু, মাই প্রিন্সিপাল নেভার স্কোল্ডেড মি। একটা বছর যে টানা আমি কলেজ প্রিফেক্ট ছিলাম, কোনোদিন একটা ঝাড়ি দেয় নাই আমাকে, বা একটা কথা একটু রেগে বলে নাই। ইনফ্যাক্ট এমনও সব সিচুয়েশন বা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করছে যে একদম শেষের দিকে ক্যাডেট লাইফ বা লেটস সে আমরা এইচএসসি পরীক্ষা দিব কয়েকদিন পরে, সো নামাজের জন্য যাচ্ছে সবাই, মাগরিবের নামাজে, বিকজ স্পেশাল রিলিজিয়াস অকেশন, সো স্যার ম্যাডামরাও যাবে। আই গট লেট এন্ড আই এম ভেরি অ্যাশেমড অ্যাবাউট যে কলেজ প্রিফেক্ট আমি লেট করে ফেলছি। সো আমি হাউস থেকে বেরোচ্ছি, প্রিন্সিপালের গাড়ি আসছে, সো হি স্টপ দ্য কার। আই ওয়াজ কমপ্লিটলি রেডি যে হি ইজ গোইং টু আস্ক মি যে why are you late. In exchange, what he did was he opened the door of his car and he was like, Rafsan, utho eksathe jai chalo. And I was like, that's not possible. You are a principal and আমি একটা ক্যাডেট। লিমিট আছে ভাই, প্লাস হয় তো লিমিটলেস চলে। সো ইউ সি, মানে এন্ড আমি যখন কলেজ থেকে বের হয়ে আসি, মানে ইন দ্য ফাইনাল ডিনার that we had, ওটার মধ্যে I asked for like a detailed feedback observation from him. So I think you were the person যে সবচেয়ে ক্লোজলি আমাকে অবজার্ভ করছেন, you were the best person to give me feedback that I should work on when I leave Cadet College and go into the next phase of life. And he was like যে অনেকদিন পর আমি যেরকম, মানে আমরা যেরকম একটা মানুষকে চাচ্ছিলাম in this role, we got that. You knew how to represent your college in every sector and তুমি যা যা করছো ঠিক ওইভাবেই করা উচিত ছিল। So I got all the praises, I got different sort of একটা honor, respect from all the teachers. So আমার কাছে মনে হয় না যে কখনো মানে এই জিনিসগুলো বাইরে থাকা সম্ভব হতো বা পাওয়া সম্ভব হতো। And the sort of self confidence ওই জিনিসটা আমাকে দিছে, ওইটার কারণে আসলে আমি এত দূর যা করার করতে পারি। এখনো পর্যন্ত যদি নার্ভাস না লাগে ক্যামেরার সামনে, বা যদি অনেক বড় বড় গেস্টের সামনে নিজেকে মানে খুব বেশি একটা মানে নার্ভাস মনে না হয়, তাহলে because of all the inspiration, all the self respect, all the praises that I got from মানে Cadet College days. So no question. আসলে এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করার জন্য তানজিম আমাকে এত আগে এক্সকাইট হইতে হবে। I think
আগে আসলে ক্যারেট থাকা অবস্থায় যদি কেউ এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করতে পারে, তাহলে হোয়াট ইউ ক্যান অ্যাচিভ আউট অফ ইউর এক্সপিরিয়েন্স ইজ লিমিটলেস। আমি এটাই মানে আমি এরকম আমার মানে সুযোগ হয়েছিল যে কলেজ থেকে বের হওয়ার পরে 4টা কলেজে যাওয়ার উইথ 10 মিনিটস রুটিন, এবং আমি প্রত্যেকটা জায়গায় গিয়ে আসার আগে লাস্টে যে এই কথাই বলে আসতাম যে মানে উই ডোন্ট রিয়েলাইজ হোয়াট উই ক্যান and we keep complaining about teachers, about we don't get about why life is so difficult. So একটা জিনিস যদি খালি বোঝা যাইতো যে what sort of a resource you are getting, অথবা হচ্ছে গিয়ে what sort of an environment you are getting, যেটা ইউজ করে you could potentially be anything you want in life. So ওই জিনিসটা রিয়েলাইজ করলে সবাই আরো অনেক অনেক ভালো করতো when they graduate out of cadet colleges আর কি। So থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রাফসান ভাই। আসলে এখন বলে আসলে আমি এখন থ্যাংক ইউর পাশে একটা ট্যাবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রাখছি কিন্তু পাই নাই। গ্রাসিয়াস গ্রাসিয়াস রাফসান ভাই। না রাফসান ভাই, আসলে উই আর ভেরি অনার্ড যে আপনি এত বিজি টাইমের মধ্যে এসে আমাদের কাছে কিছু সময় দিতে পারছেন। এই তোর কি মনে হয় রাফসান ভাইগুলা শুনতে খুব ভালো লাগে? দেখ রাফসান ভাই এখন আবার একটা কাউন্টার অ্যাটাক দিবে। রাফসান ভাই বলেন কি বলবো? না দিলাম না, থাক তোমরা শান্তিতে ঘুমাও রাতে, এত কাউন্টার দিলে তাহলে ঠিক আছে ভাই। ওকে ডিয়ার অডিয়েন্স, আমরা আজকে এখানে কনক্লুড করি। আল্লাহ হাফেজ। খোদা হাফেজ, বাই বাই। বাই বাই। আল্লাহ হাফেজ।